네, 여러분 이제 챕터 3의 마지막 부분 되겠습니다. Linguistic considerations. 이제는 아동학습자와 성인학습자가 언어적으로 어떻게 또 차이점이 있고 공통점이 있는지 그거에 대해서 한번 보도록 할게요. 보시면 여기는 어디까지 우선 내려가시는지. 네, 여기 있네요. What are some linguistic considerations in age-related questions about SLA? 그래서 언어적 그 고려에서는 어떤 거를 보게 되는가라는 질문에 대해서 A growing number of research studies are now available to shed some light on the linguistic processes of second language learning. 언어적으로 linguistic processes예요. 어떻게 습득되는 절차, 언어 습득 절차에 대한 거를 구하고 있고 how those processes differ between children and adults. 성인학습자와 아동학습자 간의 그 과정 및 절차가 어떻게 달라질 수 있는지 그거에 대한 이야기를 한번 해보겠다라고 나오죠. 여기 가볼게요. 이렇게 용어들이 좀 나옵니다. 용어 정리하면서 같이 갈게요. Some interesting questions about child bilingualism. 자, bilingualism이라는 거는 이중언어죠. 이중언어. 이중언어, 즉 두 개의 언어를 모두 쓸 수 있는 능력을 가진 사람을 이중언어, bilingualism, 뭐 이렇게 이야기하는데, bilingual이라고 얘기하는데, 뭐 he's a bilingual 이러면 그는 이중언어를 말할 수 있는 사람이다. 뭐 이렇게 되죠. Have been pursued in the research. People who learn a second language in separate contexts can often be described as coordinate bilinguals. 자, 그래서 people 두 개가 나오네요. coordinate bilingual, compound bilingual. 그래서 who learn a second language in separate contexts can be described as coordinate bilinguals. 자, separate context, 분리된 두 개의 환경. 그래서 한국어, 예를 들어 한국어가 L1이고 영어가 L2라고 하면 한국어를 배우는 환경과 영어를 배우는 환경이 나누어져 있었던 거예요. They operate with two meaning systems. two meaning system. 그래서 L1을 위한 시스템 하나, L2를 위한 시스템 하나. 이따 그림 보면서 다시 설명하겠습니다. 같이 볼까요, 여기? 네, 여기 같이 슬라이드를 같이 보시면 제가 그림을 구해왔는데요. 같이 보시면 자, coordinate bilingualism은 church라고 했을 때 church가 생각이 나고 또 뭐 프랑스어입니까 모르겠습니다. 교회라고 했을 때 교회가 생각이 나는데 이거는 그러니까 교회, 내가 미국에서 본 교회고 프랑스에서 본 뭐 교회예요. 한국에서 본 교회라고 쳐요. 그럴 때 두 개의 서로 다른 미닝 시스템이 한국어를 위한 시스템, 의미 시스템이 하나 있고 영어를 위한 의미 시스템이 하나 있고 두 개가 separate context, separately 되어 있는 거를 coordinate 죄송합니다. coordinate bilingualism이라고 한다고 하죠. 반면에 compound bilinguals 이거는 have one meaning system, 의미 시스템이 하나이고 that is one context. 한 맥락에서 in which both languages operate. 한 맥락에서 두 언어를 동시에 배운 거예요. 그래서 미국에서 한국인 가정이 아이를 낳았는데 집에서는 한국어를 쓰고 밖에서는 영어를 썼을 때 그럴 때 동일한 사물을 보고 집에서는 교회라고 하고 밖에서는 church라고 하니까 하나의 미닝 시스템으로서 두 개의 아웃풋이 존재하는 그런 상황인 거죠. 그래서 이런 거 두 개가 나누어져 있는 거 different context 나누어져 있는 거를 아까 여기 위에요. 뭐야? coordinate bilinguals 적어볼게요. coordinate bilingual이라고 하고 밑에요 두 개가 하나로 합쳐져 있는 거는 compound bilingual이라고 한다라고 요 정도. 그 정도만 알아두시면 되겠습니다. In which both languages operate. Children generally do not have problems with language mixing. 자, 언어를 섞는 거에 아이들은 주로 문제가 없대요. Regardless of the separate context for use of the language, as bilinguals are not two monolinguals in the same head. 어쨌건 아동은 두 개의 언어를 섞어 쓰지 않고 두 개를 기가 막히게 언젠가는 분리를 해내며 머릿속에 두 명의 모노링걸이 있는 게 아니고 한 명인데 두 가지 말을 동시에 할 수 있는 걸로 묘사되어야 한다라고 묘사되어 있죠. 그쵸? 그래서 어쨌건 바이링걸은 두 가지 종류가 있다고 아주 간략하게 설명이 되어 있습니다. 다음 용어요. code switching. 여기서 이제 코드가 뭔지를 알면 스위칭은 바꾸는 거잖아요. 코드는 여기서 말하는 코드는 언어예요. 즉 language. 코드를 바꾸는 거예요. 그래서 most bilinguals, however, engage in code switching.
코드 스윙이 뭡니까? The act of inserting words, phrases, or even longer stretches of one language into the other, especially when communicating with another bilingual. 그래서 이중 언어자들끼리 대화를 할 때 이 언어를 썼다 저 언어를 썼다 섞어서 하고 그 다음에 한 문장 안에서 영어 단어를 섞어 쓴다든지 한국어 단어를 섞어 쓴다든지 그런 행동을 하는 거. 하나의 언어만 사용하지 아니하고 두 개의 언어를 왔다 갔다 교차하면서 사용하는 그런 현상을 code switching이라고 해요. And of course, many bilinguals will exhibit the dominance of one of the two languages. 그러니까 모든 바이링구얼들은 두 개의 언어를 똑같이 잘하는 사람이 있는 게 아니고 둘 중에 더 강한 언어가 있어요. dominant language가 있다는 거예요. Which is usually the product of contextual variables. 특정한 맥락이 더욱더 자기한테 강력하거나 특정한 맥락이 어떤 societal value에서 더 높거나 아니면 특정한 환경이 더 집에서 encourage 되거나 뭐 그렇게 되면 둘 중에 하나 언어가 더 발달하게 되죠. 막말로 뭐 미국에서 오래 자란 한국인 교포의 자녀라면 영어를 훨씬 잘하고 한국어도 잘하지만 영어만큼 못하고 그런 현상이 있거든요. 그러면 그 아이들은 English dominant이죠. 그죠? 영어 dominant bilingual인 거예요. 그렇게 이해를 하시면 되고 다음 heritage language라는 것도 용어인데요. 이거는 이제 어떤 거냐면 another domain of interest centered on heritage language acquisition. 이거는 뭐냐면 우리는 이제 second language acquisition이고요. heritage language acquisition은 어떤 방금 제가 얘기한 그 상황이에요. 한국인 가정 미국에 이민 갔어요. 이민 갔는데 아이가 태어났는데 그러니까 이민 가서 아이가 태어났어요. 그 태어났는데 그 아이가 영어가 dominant고 dominant 어떻게 쓰죠? dominant 그리고 저기는요. 영어는 잘 못해요. 한국어는 잘 못해요. 근데 문제는 얘는 엄마 아빠인데 한국어를 써요. 본인만 밖에서 영어를 배워온 거예요. 근데 본인은 이제 한국어 쓰는 거 싫어하죠. 왜냐면 밖에 가면 다 영어를 쓰니까. 한국 프로피션시가 굉장히 떨어져요. 이럴 때 이 아이를 뭐라고 하냐? Korean Heritage Language Learner라고 해요. of Korean. 한국어가 Heritage Language인 거예요. 헷갈리니까 그래서 코리안이 한국어가 뭐예요? Heritage Language고 English가 뭐예요? Native Language, First Language라고 쓸게요. First Language였어요. 그럼 왜 Second Language를 안 하고 Heritage Language라고 해요? 이러면 Second Language 이제 의도적으로 배우는 거잖아요. 근데 Heritage Language는 얘가 배우려고 하지 않고 어릴 때부터 계속 노출이 있는 거예요. 노출이 있다 보니까 되게 마이너하게 다 알아들어요. 근데 말은 잘 못하고 그런 거 있죠. 말은 다 알아들어. 근데 잘 못해. 말은 할 줄 알아. 근데 읽을 줄 몰라. 제시 알죠? 제시. 한국어 띄엄띄엄 하잖아요. 구어는 잘하죠. 근데 문어체는 하나도 모르죠. 요즘 그거 봐요? 그거 놀면 뭐하니? 거기서 보면 지지난주인가 얼마 전에 막 계약서 읽는 거 나왔는데 제시가 계약서에 있는 한국어는 하나도 못 알아들어요. 한자가 많고 막 이러니까. 근데 뭐 유재석이랑 대화할 때 보면 한국어 꽤 하죠. 근데 글 쓰고 이런 건 잘 못하고. 그러면 제시의 경우 English가 first language고 코리안이 heritage language라는 거예요. 근데 왜 제시한테 코리안을 L2라고 하지 않나요? 그러긴 좀 이상하죠. 우리가 영어를 배우는 그 환경하고 제시가 코리안을 배우는 그 환경이 엄연히 다르고 우리가 영어를 인식하는 그 외국어라는 그 개념이 제시한테는 코리안이 외국어라고는 인식이 안 되고 엄마의 언어, 아빠의 언어 이렇게 인식이 되거든요. 엄마의 언어, 우리 엄마 아빠는 되게 잘하는데 나는 잘 못해. 하지만 나 알아듣는 건 다 하는데 쓰는 거 잘 못해. 약간 이런 식으로 되는 게 헤리티지 랭귀지예요. 엄마 아빠의 언어. 여기 적혀있죠. Family lineage. 그래서 가족이랑 lineage라고 가족이랑 연관이 되어 있어요. Family lineage languages
acquired by individuals raised in homes where the dominant language of the region, such as English in the United States, is not spoken or not exclusively spoken in the home. 제가 한 얘기 바로 그거예요. 그래서 이런 아이들은 이제 모티베이션 팩터가 되게 하고 싶거나 되게 하기 싫거나 attitudes toward the language culture 되게 좋거나 되게 안 좋거나 peer pressure 있거나 없거나 막 이래요. 그러니까 한국인 가정인데 한국어를 되게 막 프로모트 해주는 그런 가정에서 태어나면 너 그래도 엄마 아빠가 한국어 쓰는데 너도 한국어 잘 해야지. 이런 가정에서 태어나면 한국어를 배우려고 하지만 그래도 미국에서 자라는데 너 한국어 배워서 미국어 영어 못하면 어떡할래? 그냥 한국어 쓰지 말고 영어 해. 이럴 경우 한국어가 되게 지지부진해요. 그리고 애가 한국어를 안 배우고 싶어 하고 그렇단 말이에요. 그래서 이거는 진짜 케바케예요. 한국인 가정에서 한국어를 잘하는 애가 나오기도 하고 헤리티지 랭귀지가 한국인 가정에서 한국어를 진짜 거의 못하는 애가 나오기도 하고 케바케예요. 가족 분위기 따라 다르더라고요. 그래서 이거는 이제 헤리티지 랭귀지라고 하고 그런 거를 The rate of acquisition 이라는 거는 습득의 속도, rate는 여기 속도라고 생각하시면 되는데 습득 속도 여기요. Rate of acquisition in both languages in bilingual children is slightly slower than the normal schedule for first language acquisition. 굉장히 미미하게 느릴 수는 있어요. However, a respectable stockpile of research shows a considerable cognitive benefit. 인지적으로 사고력에 굉장히 도움이 돼요. Early childhood bilingualism. Lambert's contention that bilingual children are more facile at concept formation and have greater mental flexibility라고 되어 있네요. 그래서 facile이라고 하면 되게 쉽게 배우는 거예요. 그래서 bilingual children은 더 개념 습득이나 아니면은 인지력, 유연성, 멘탈의 유연성 그게 훨씬 monolingual children보다 크다. 이유는 당연히 두 개의 언어를 동시에 사용을 하니까 두 언어 사이에서 어떤 유기적인 뭔가를 발견을 하고 유연성 있게 언어를 사용하니까 그런 brain activity에 많은 도움이 돼서 그런 것이다 라고 이후에 이제 계속 후속 연구가 나오게 되는데 어쨌건 긍정적인 면이 굉장히 많이 발견이 된 거죠. Rate of acquisition은 처음엔 느릴 수 있으나 결국엔 따라잡게 되고 rate of acquisition 늦다고 하더라도 그것이 아이들의 cognitively 뭐 어떤 장애를 주는 게 아니고 오히려 나중에 보니까 이런 멘탈적인 측면에서 도움을 주더라. 그런 얘기가 굉장히 많습니다. 그래서 새로운 용어 우리가 bilingualism, code switching, 그 다음에 heritage language, 그 다음에 rate of acquisition, 잊어버리면 안 돼요. rate는 여기에서 뭐 가격이나 비율이 아니고 속도다 이렇게 인식하면 되시겠습니다. 되셨죠? 네, 그래서 우리 슬라이드를 보면 linguistic considerations 보면 code switching 의미, heritage language 이게 second language랑 어떻게 다른지 의미, rate of acquisition 그래서 bilingual들은 faster 더 slower at the beginning 그렇지만 나중에는 다 따라잡는다고 얘기했어요. Cognitive benefits of bilingualism, facile at concept formation and has greater mental flexibility. 아까 한 이야기들이요. 마지막 부분이에요. 자, interference. 이거는 서로가 서로 방해하는 거죠. Between first and second language. 제1 언어, 모국어와 제2 언어 사이 어떤 방해 동작에 대해서 한번 보도록 할게요. 자, 읽어볼까요? 저 내려가세요. Adult second language linguistic processes are more vulnerable. 네. To the effect of the first language on the second, especially the farther apart the two language learning events are. 자, 무슨 말이냐면 어른이 제2 언어 습득을 할 때 어려운 이유 중에 하나가 뭐냐면 제1 언어가 머릿속에 있어서 그래요. 그렇죠? 방해가 되죠. 비슷하지 않고 어순이 다르고 발음 체계가 다르고 뭐 형태소 체계가 다르고 화법이 다르고 이러면 헷갈리죠. 그 헷갈림 때문에 제1 언어를 알고 있다는 것 자체가 제2 언어 습득에 도움을 안 줄 수가 있다. 두 개의 언어가 너무나도 다르면 그렇게 적혀 있어요. L2 linguistic processes are more vulnerable to the effect of the first language on the second, especially the farther apart the two language learning events are. 두 개의 언어가 되게 비슷하지 않거나 그럴 경우에는 혹은 그 learning events 두 개가 되게 동떨어져 있을 때 그때 굉장히 습득에 방해를 받게 된다 이 말이죠. 계속 읽어보면
What we have learned above all else from this research is that the saliency of interference from the first language does not imply that interference is the most relevant or most crucial factor in adult second language acquisition. 그러니까 interference가 안 좋은 거는 맞아요. 그렇지만 interference 때문에 반드시 그것이 도움이 안 된다라고 결론을 지을 수도 성급하다. 그럴 수도 없다라고 나오죠. 근데 알아두셔야 될 거는 뭐냐면 이 둘 간의 상호작용이 없을래야 없을 수가 없다는 거죠. 없을래야 없을 수가 없어. 어떻게 없을 수가 있겠어요. 그쵸? 자, 그래서 adult and children both manifest intralingual errors, the results of an attempt to discover the rules of the L2 apart from the rules of the L1. 그래서 intralingual 뭐 이런 건 다 집어치우고요. 중요한 말은 뭐냐면 adult L2 러너건 child L2 러너건 어쨌건 L2 룰이 L1이랑 많이 다르면 어려움을 겪어요. Thus, L1 is a facilitating factor and not just an interfering factor. 그렇지만 L1이 L2랑 비슷하면 또 interfere 안 하고 또 비슷하게 뭔가를 해줘요. 그래서 facilitating factor일 수도 있고 interfering factor 항상 interfering factor는 아니다. 뭐 이런 attempt가 이런 그 얘기가 나오고 있습니다. 다음이 이제 order of acquisition이에요. 요거는 그냥 이론적으로 좀 중요해요. order of acquisition은 습득의 순서예요. 습득의 순서. 단적으로 어떤 게 있냐면 요 위에서는 이제 진행되고 있는 내용이 뭐냐면 L2 룰을 그러니까 L1이 L2랑 되게 다를 때 아동이건 어른이건 공통적으로 L2 내가 아는 거랑 좀 다르네? 이러면서 L1이랑은 좀 다르네? 이러면서 스스로 discover, 룰을 찾아내려는 시도를 해요. 시도를 하기 때문에 그런 시도 자체가 또 반대로 L2 습득에 도움이 될 수가 있죠. 그냥 무관심하게 있는 것보다는. 그래서 이럴 경우 그 차이점이 interfering이 아니고 이럴 땐 facilitating, 뭔가 encouraging 하는 그런 팩터도 될 수 있다라고 그렇게 진행되는 내용입니다. 됐죠? 네, 그래서 order of acquisition은 다음 페이지 보면은 뭐예요? 이거예요. 이게 뭐 같아요? 이게 바로 습득의 순서예요. 이게 다 morpheme이에요. English morphemes. 대표 morpheme이죠. 대표적인 English morpheme인데 ing, 그 다음에 뭐 3인칭, in, on, plural, passive regular 막 이런 거요. 이게 뭐래요? 이 순서대로 습득된다 이 말이에요. 이 순서대로. 자, 여기요. This conclusion was supported by research data collected on the acquisition order of 11 English morphemes. 11개의 English morphem인데 in children learning English as a second language. Julie and Bert found a common order of acquisition. common이래요. 공통적인. 아동이 누군 건 간에, 성별이 어떻건 간에, 아동의 가정 환경이 어떻건 관계없이 영어 몰핌을 습득할 때 다 이 순서로 습득을 하더래요. Among children of several native language backgrounds. 심지어 L2가 영어고 모국어도 다 달라요. 뭐 덴마크 애도 있고 독일 애도 있고 뭐 이탈리아 애도 있고 다 달라요. 근데 습득 순서가 다 동일하더란 거예요. An order very similar to that found by Roger Brown using the same morphemes before children acquire English as their first language. 더 나아가서 L2에서만 이렇게 습득되는 게 아니라 L1에서도 이렇게 습득되더라 이 말이에요. 그래서 English morpheme의 L1 습득 순서는 이래요. baby가 younger child가 present progressive를 제일 먼저 습득을 하고 그 다음 possessive s를 습득을 하고 third person regular s를 습득을 하고 third person irregular을 습득하고 막 이렇더라는 거예요. 이 순서대로. 모국어 때. 근데 덴마크, 일본, 뭐 한국 이런 데 가서 영어를 제2언어로 배우는 아동들을 조사했더니 걔네들도 영어를 몰핌을 이 순서로 습득을 하더라. 그거를 찾아내는 거죠. 그럼 여기에서 뭘 주장할 수가 있어요? 여기서 주장할 수 있는 거는 습득 순서가 동일하다라는 거는 여기요. 저 밑에 내려가서 How do morpheme order studies shed light on the relevance of age for acquisition?
while the causes of ostensibly universal pattern of acquisition remain a bit mystery. 자, 어찌됐건에 universal patterns of acquisition. 굉장히 보편적인 패턴이 있다. The fact that children manifest such an order raises question about natural order for adults. 자, natural order. 습득에는 자연스러운 순서가 있는 것처럼 보인다. 이런 거를 얘기해 주는 거예요. 따라서 교육적으로 나는 이걸 먼저 가르치고 싶어요. 왜냐면 past regular가 얼마나 중요한데 내가 선생님일 때 내가 선생님으로서 느껴보니까 이 길을 제일 먼저 배워야 돼. 이런 거는 나중에 배워도 될 것 같아. 그래서 학생한테 8번을 먼저 가르쳐요. 3번도 모르는 애한테. 근데 그게 된다는 말이야, 안 된다는 말이야. 이거에 따르면, 이 타임 스케줄에 따르면 안 된다는 말이에요. 이렇게 순서가 역행할 수가 없다는 말이죠. 플러럴 S도 못 배운 애들한테 past regular E를 갖고 가면 걔네는 못 배운다 이 말이에요. L1 child도 이렇게 배우고 L2 child도 이렇게 배운다는 거는 이게 정말 인간 보편적인 룰이다라는 말이에요. 머릿속에 있는 룰. 지난번에 생각나시죠? 그 nativism. innate ability, time schedule, biologically pre-programmed 이런 거 보편적으로 다 똑같다니까요. universal 이렇게요. 대단한 파인딩이에요. 73년도에 찾았어요. 이거를. 어른도 나중에 돼서 이제 어른한테도 이 순서를 찾게 돼요. 따라서 모든 건 자연스러운 순서가 있다는 거예요. 아무리 선행학습 나는 past tense ED가 중요한 것 같아서 애한테 이걸 먼저 가르쳐야지. 애들이 이걸 제일 많이 틀리니까 이걸 먼저 가르쳐야지. 안 돼요. 언제까지요? 아티클 뭐 이런 거 다 되기 전까지는. 아시겠죠? 이게 바로 뭐예요? natural order예요. acquisition의 natural order. 아시겠습니까? 예. 뒤에는 그래서 용어를 알아두세요. 만약에 order of acquisition에서 이야기하는 게 뭔가 이런 natural order가 있다. 습득에는 그런 거 알아두시고 universal pattern of acquisition이 반드시 있다. 그리고 natural order for adults도 있을 법하다라는 거. 됐죠? 뒤에는 조금 이론적인 내용이기 때문에 그냥 슥 넘어가고요. 그리고 이 부분 issues in first language acquisition revisited 요것도 지금은 하지 않는 걸로 하겠습니다. 그래서 이 부분은 그리고 다음으로 agent acquisition inspired teaching methods 이거는 TPR이라든지 뭐 natural approach라는 거는 조금 더 교육론에 많이 진짜 프랙티컬한 교수법에 많이 접근한 내용이거든요. 지난 학기에 저랑 영어교재 연구 및 지도법을 하셨던 분들은 이 두 개를 다 하셨고, 지금 이 수업에선 하지 않도록 하겠습니다. 이건 아마 저의 다음 수업이나 아니면 다음 그 커리큘럼에서 다루도록 하고요. 일단 챕터 3는 이 정도로 해서 마무리를 하도록 하겠습니다. 네, 여러분 수고하셨습니다.